الآن يا فرعون أهنه اندي توبة متارقو وقد عصيت قبله كذي قدم بنبرو هيوتي تستهن دلاقات لستابقا أهنه اندي على رب العزة والجلال أهنه اندي سانبال لو توبة مادرقا لبن إنا مدي بجن هل لي من توبة دو الله يقبلني هوننين የሰራናቸውን ወንጀሎች እስቲ እናስታውሳቸው አይ እኔ እንኳን ወንጀል የለብኝም የሚል ካለ እኛ ያወራን ያለነው ከሰው ጋር ስለሆነ ከመላእክት ጋር ያወራን ስላልሆነ አንተ من اهل الملك اخرج واصعد اليهم ونحن نتحدث مع البشر ከሰው ጋር ነውና ምን ያወራው ቦታውን ቢዚ አታድርግብን ውጣ ውጪ ወንጀል የለብኝም የሚል ካለ ሚኖር ግን አይመስለኝም የትኛውም ከአላህ ውጪ ወደ መገዛት የገባ ሰው فينقلب عقله عقله ይገለበጥበትና አስተሳሰቡ ከእንስሳ አስተሳሰብ የወረደ ነው የሚሆነው هم كالانعام بل هم اضل على الله ሙሽሪኮችን ሲገልጻቸው እነሱ እኮ እንደ እንስሳ ነው አስተሳሰባቸው አለና ከእንስሳ ሁሉ የጠመሙ የከፉ ናቸው እኮ አላቸው እንስሳ እንኳን እንደነሱ አያስብም ማለት hatta ድመት እንኳን አይጥ ይዛ እስክትሞት ድረስ አይቂቱ አትበላት لك تنقسقسنا ታያታለች ሞታለች አይደለም ከነ ነፍሷ አላለ መግፈፍ ከነ ነፍሷ አላለ መብላት ማለት የመካ ሙሽሪኮች ግን ከዚህ የከፉ ነበር አገዳደላቸው የሱመያን ታሪክ ታቃላችሁ እንዴት አድርገው እንደገደሏት በብልቷ አይደለ ጦር ያስገቡት አሳቃቂ ሞት የሞቱቱ እናታችን ሱመያ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርضاها تمام እሺ ሄዱ ከዛ በፊት ወደ ነበረው ወደ ዘመዳቸው ደግሞ ሄዱ ፊርዓውን አሲያን እንዴት ነበር ሲያሰቃያት የነበረው እንደኮ ሰቅሎ ቢገላት በሽጉጥ በመንሳሪያ ምናምን መቶ ቢገላት ኦኬ ሚስቱ ናት እክፍሪ ቢላህ በአላህ ካጂ በኔ እመኚ ነው በአላህ ነው ማምነው አንተ አላምንም ብላ ያለች ጊዜ ምንድነው አስገርፎ የደከመው ጊዜ ምንድነው ያደረገው ችካል አስወጥሮ ሲያበቃ አራት እጅና እግሯን ችካል ላይ እንደዚህ አሳስሯት ፈረስ እንዲጋለብባት ነው ያደረገው አይደል سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلثات عندكن عنده متانا تياكي تيقاتشو يا أبا عبد الرحمن إني أكثرت ذنبا دو وانجل أبزتشالو اندسو إنا مدي بجن هل لي من توبة دو الله يقبلني هوننين بلو طيقاچو ابن مسعود رضي الله عنه اعرض عنه ملاش አልሰጡትምና ዝም አሉት ጀርባቸውን አቀብለው ስራቸውን ቀጠሉ ያኔ ሰውየው ጠያቂው ታቢዒ ነው طبعا ቀልቡ ስብር ብሎ እንባ ያነባ ابن مسعود على يوتيوب نبرنا زور بلو سيايوت يانبان قال يا هذا إن أبواب الثمانية إن أبواب الجنة ثمانية عابد يا جنة بروت وتراتشو سمنتنو قالوا كلها تغلق وتفتح كلهم مكفتا ليزقل إلا بابا عند بر سيقرال يا بر ብቻ ነው የማይዘጋው ሁሌ ክፍቶ ነው የሚኖረው ያ በር ብቻ ነው አሉት እሺ አሁን ይሄ በር እየገባን ያለው ማን ይግባበት የሚለው በር እየገባን ያለው ከዚያ ምን አሉት كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة የተውበት በር ብቻ ሲቀር እሱ ብቻ ነው የማይዘጋው ለምንድነው የማይዘጋው فإن عليه ملكا موكلا እሱ ላይ የተወከለ መተመደበ መላእክት አለ لا يغلقه አይዘጋውም ያንን በር ክፍት አድርገህ ጠብቅ ነው ያለው ለምን من يدخل فيه الله رب العزة والجلال ማን ይሆን የሚገባበት ብሎ እንድናንኳኳ እንኳን አላስቸገረንም አላህ አየህ ሁሌ ክፍት ነው ዘው ማለት ብቻ ነው መጥቶ መምጣቱ ነው የሚያስፈልገው اذا من يدخل فيه
من يهون أمي قبابة الزي بر العين كما يعرف كلنا خطاء من حديث ابن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بصحيح بهنا حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء كل ابن آدم لج خطاء نوال أي مخطئ نكون لهم خطاء بمعنى كثير الخطأ يخطئ ويخطئ 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 ويكرر ويردد قد تكون نفس الخطيئة وقد تتنوع الأخطاء عند وانجل لهون يجلال بزوينة وانجلوش لهون يجلالو كثير الخطأ ابن آدم وانجل بزونو طفاته بزونو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابلة وخير الخطائين جن كطفاتين يوشو مرتوشو كواكبتي ميبالوتو التوابون أي خطاء تواب وانجلو بزونو توبتهم بزونو النسونات جوال كل من تاب إلى الله عز وجل بعد خطيئة ألمها يتنيون منجل كسر أبوها ودا الله رب العزة والجلال يتملس عندهنا وتاب إليه سبحانه الباب مفتوح سيدخل فيه بدون تعب برو كفت سلوهنا يقباب بتال الزبر لي زو بلونهم يقباو توبة ما أدرك بتشانهم شرط إذن أيها الأحبة تذكروا قبل أن أبدأ بكلامي نقرين دعوين محاضرين كما جمري بفيت فلنتذكر رجالا ونساء كبارا وصغارا علماء وغيرهم نتذاكر أو نتذكر يسراناتشون وانجلوش استي الناس تاوساتشون أي نكون وانجل اللي بنيم يميل كله نيا ياران يالنو كسو غار سلونه كملائكة غار ياران سلالونه أنت من أهل الملك اخرج واصعد إليهم ونحن نتحدث مع البشر كسو غار نونا من وراه بوتهم بزيادة تدرقبن وطا وجي وانجل اللي بنيم يميل كله منور غنا يمسلني لمن بينور الله كاله ምንድነው ምንለውኛ كذاب بل كذاب عاشر ነው ምንለው ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كل ابن آدم ይያሉ እኔ ኻስያ አለኝ ካለ ሙሽኪል ከቢር ነው የሚሆነው አይሆንም كلنا نخطئ ሁላችንም እናጠፋለን እንወነጅላለን ልዩነቱ ምንድነው እኔም መዳፈረው ወንጀል አለ ሸኹየው የማይዳፈሩት ይሆናል እሳቸው የሚዳፈሩት ወንጀል አለ እኔም ማልዳፈረው ይሆናል በወንጀሉ አይነት ልንለያይ እንችላለን እሳቸው የሚደፍሩት ወንጀል አለ እሳቸው ደግሞ የሚጠነቀቁት ወንጀል አለ እሳቸው የሚደፍሩት አለ እሳቸው ደግሞ የሚጠነቀቁት ወንጀል አለ በወንጀሉ አይነት ልንለያይ እንችላለን እንጂ ሁላችንም እናጠፋለን ስናጠፋ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል በሩን ዘግቶብን ሲያበቃ አላባረረንም የወንጀሉ አይነት ቢበዛስ የወንጀሉ አይነት ቢከብድስ ካላችሁኝ ቢበዛም ቢከብዱ ቢበዛ ሺህ ቢሆን አዎ ሺህ ቢሆን ሚሊየን ቢሆን አዎ ሚሊየን ቢሆን ትሪሊየን ቢሆን ኳትሪሊየንም ቢሆን ቢበዛ ሽርክም ቢሆን አዎ ሽርክም ቢሆን ኩፍርም ቢሆን አዎ ኩፍርም ቢሆን ዝሙትም ቢሆን አዎ ዝሙትም ቢሆን ቀትለ ነፍስም ቢሆን አዎ ነፍስም መግደልም ቢሆን ቢበዛም አይነቱ ቢከፋም ረበሩ አይዘጋም وما الدليل تعالوا إلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أناس من أهل الشرك اسمعوا جيدا ناس من أهل الشرك أشركوا وقتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا يا سلام يشرك على بيتوج شرك سروا عبزتوا نفس قدلوا عبزتوا زمت سروا عبزتوا كذا أتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ولنبي مت صلى الله عليه وسلم إنما تقوله وتدعو إليه لحسن أنتم التوراو تستمروا ጥሪም የምታደርግበትም ነገር ለሐሰን ነው ምቹ ነው ሎጂክ ለሁሉም ይመቻል እስላም የማይመቸው የለም ማንም የለም
እስላም ውስጥ የመግባት ያለ መግባት ጉዳይ ነው እንጂ ለሁሉም ይመቻል እስላም ለሐሰን አሉ هؤلاء أهل الشرك وأهل مكة ናቸው እሺ قبل الجواب ምላሹ ከመምጣቱ በፊት ምንድነው የሰሩት ወንጀል የመካ ሙሽሪኮች 360 ጣዖት ነበራቸው በሽርኩ ረገድ ላይ ጀይድ ያ አልበቃ ብሏቸው ደግሞ በነፍስ ወከፍ በየቤታቸው አንዳንድ ጣዖት ነበራቸው ያ አልበቃ ብሎ ደግሞ የቤት ጣዖት ሌላ ነው ሰፈር ሲወጡ የሚይዙት ጣዖት ደግሞ ሌላ ነው መንገድ ላይ ከሽፍታው ከጅቡ ከምናምኑ ከጂኒው እንዲጠብቃቸው ዘንዳ የሚይዙት ጣዖት ሌላ ነው يقال عمر እንዲያሉ ይባላል وفي مقاله شيء ብቻ ቂሳው ትንሽ ፈገግ ስለሚያደርግ ዑመር እንዲያሉ ይባላል የሚያስቀኝ ነገር አለ ሳስታውሰው የሚያስለቅሰኝም ነገር አለ ሳስታውሰው አሉ ይባላል ሲሐውን አስቀምጡትና የሚያስቀኝ ነገር የሚያስለቅሰውን እንጀምርና እሳቸው እንኳን ከዚህ ወጡ ናቸው ተውት የሚያስለቅሰውን የሚያስቀውን እናውራ ይልቁ ነው የሚያስቀኝ ነገር ወደ ሻም ወደ የመን ለንግድ ስንሄድ መንገድ ላይ ስንሄድ ጥበቃ ሊያደርጉልን ዘንዳ በቴምር የሰራናቸውን ጣዖቶቻችንን ይዘናቸው እንጓዝ ነበር ይላል በቴምር አብክተው ጭንቅላት እጅ እግር ምናምን ሆድ ምናምን ያደረጉለትን ጣዖት ማለት ይዘን እንሄድ ነበር ይላል ስንቅ ሲያልቅብን ባጋጣሚ ከጁ ንቅል አርገን እንበላለን አሁንም ሲያልቅ ከዚህኛው እንበላለን አሁንም ሲያልቅ እግሩን ጭንቅላቱ ምናምን ይያለን እንጨርሰዋለን ጣዖቱ ተበላ ማለት ነው ጌታው ተማም እንጨርሰውና አሁን ባዶነት ሲሰማን አፈር ሰብሰብ አድርገን ግመሎቻችንን አፈሩ ላይ እናልብና የውሃ ችግር አለ አይደል መካለ ውሃ ግመሎቻችንን እናልብና አብክተነው ሌላ አዲስ ጣዖት እንሰራና ጠብቀን ብለን እሱን ተሸክመን እንጓዝ ነበር هذا كان حالهم በሽርኩ ረገድ ላይ እዚህ ደረጃ የደረሰ ማለት كل من عبد الله عز من عبد غير الله عز وجل የትኛውም ከአላህ ውጪ ወደ መገዛት የገባ ሰው فينقلب عقله ይገለበጥበትና አስተሳሰቡ ከእንስሳ አስተሳሰብ የወረደ ነው የሚሆነው هم كالانعام بل هم اضل على الله ሙሽሪኮችን ሲገልጻቸው እነሱ እኮ እንደ እንስሳ ነው አስተሳሰባቸው አለና ከእንስሳ ሁሉ የጠመሙ የከፉ ናቸው እኮ አላቸው እንስሳ እንኳን እንደነሱ አያስብም ማለት እንስሳ እንደነሱ እንደማያስብ በተግባር ላሳየ ያጠፉትን ጥፋት ይሄ ሽርካቸው ነው ወደ ጥፋታቸው እንሂድ ቀተሉ ብያለሁ ቅድም ኢብኑ መስዑድ ኢብኑ አባስ ያሉንን ቀተሉ فاكثሩ ብለን ገደሉ ደሞ ማበዙት መግደላቸውም ብለው እንዴት ነው የገደሉት እንስሳ አንበሳ የሆነ አውሬ ሲይዛይታችኋል እዚህ ጋር እኮ እንቅ ያደርገውና እስኪሞት ድረስ አይበላም hatta ድመት እንኳን አይጥ ይዛ እስክትሞት ድረስ አይቂቱ አትበላት ልክ ተንቀሳቀስና ታያታለች ሞታለች አይደለም ከነነብሷ ላለመግፈፍ ከነነብሷ ላለመብላት ማለት የመካ ሙሽሪኮች ግን ከዚህ የከፉ ነበር አገዳደላቸው شوفوا كلنا نعرف قصة سمية رضي الله عنها وأرضاها يا سميان تاريخ ታውቃላችሁ እንዴት አድርገው እንደገደሏት በብልቷ አይደለ ጦር ያስገቡት አሳቃቂ ሞት የሞቱቱ እናታችን ሱመያ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርضاها تمام እሺ ሄዱ ከዛ በፊት ነው ወደ ነበረው ወደ ዘመዳቸው ደግሞ ሄዱ ፊርዓውን አሲያን እንዴት ነበረ ሲያሰቃያት የነበረው እንደኮ ሰቅሎ ቢገላት በሽጉጥ በመንሳሪያ ምናምን መቶ ቢገላት ኦኬ ሚስቱ ናት እክፍሪ ቢላህ በአላህ ካጂ በኔ እመኚ ነው በአላህ ነው ማምነው ባንተ አላምንም ብላ ያለች ጊዜ ምንድነው አስገርፎ የደከመው ጊዜ ምንድነው ያደረገው ችካል አስወጥሮ ሲያበቃ አራት እጅና እግሯን ችካል ላይ እንደዚህ አሳስሯት ፈረስ እንዲጋለብባት ነው ያደረገው አይደል በዚህ መልኩ አሰቃይቶ እነ ኸባብ ኢብኑ አልዓረተን እንዴት ነበር የሚያደርጉት የመካ ሙሽሪኮች ብረት ያጋሉ በብረት ነበር አይደል የሚጠብሷቸው هذا كان حالهم قتلوا فاكثروا ጥፋታቸውን እዩት ነብዩን ያሰቃዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎችን ያሰቃዩ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አግተዋቸው ሲያበቁ የሚበሉትን አጥተው በረሃብ እንዲቀጡ ያደረጉ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርضاه እንደሚሉት
ከለታት አንድ ቀን በማታ ይሄ በማዕቀቡ ዘመን ማለት በማታ ሽንቴን ልሸና ወጣሁኝ ይላሉ ሽንት ሲሸና የሆነ ድምጽ ሰማኝ የሚል ድምጽ ሰማኝ ይላሉ ከዛ ረግቺ ነገር ምንድናት ብዬ በእግሬ ረገጥ ሳደርግ ቆዳ ሆና አገኘኋት አሉ ምግብ ላይ ነው እንደምሸናው ቢወሰድኩና ቆዳዋን ወስጄ አጥቤ አለስልሼ ተቃመስናት አሉ ላለመሞት ማለት እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ ያደረጓቸው የመካ ሙሽሪኮች ናቸው ማዕቀብ ጥለውባቸው ተማም ኢዘን ይሄ ሁሉ ጥፋት ያጠፉ የዝሙቱን ጥፋታቸውን ደግሞ ታቁታላችሁ አንዲት ሴት 4 5 10 ውሽማ ይኖራታል ወንድን ጓደኛ ይኖራታል ከአስሩን ጋር ሌጋሊ ያለ ነውር ትገናኛለች ተራ በተራ በአጋጣሚ ሆኖ ያረገዘች እንደሆነ ስትወልድ የማን ልጅ ነው ስለሚለው የሚረጋገጠው እግርን በማንበብ ነው አረቦች እግር ማንበብ ሙያ አላቸው ስለዚህ የህፃኑ እግር ይታያል እነዛ ወንዶች እግራቸውን ደርድሩ ይባላሉ ይቀመጡና እግራቸውን ይዘረጋሉ ከዛ በደንብ ይታይና ይሄ ልጅ የዚህን ሰውዬ እግር ነው የሚመስለው ያንተ ልጅ ነው መብሩክ ተብሎ ተጨብጭቦ ይሰጣል በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያንተ ልጅ ነው አንተን ይመስላል ይባላል ለዚህኛው ይሰጣል وهكذا هذا كان حالهم አያችሁ ሽርኩንም አሳየዋችሁ መግደላቸውንም ጥፋታቸውን የዝሙቱንም ምን ያህል እንደሄዱ ከእንስሳ የከፋ ህይወት ማለት ነው እሺ ይሄ ሁሉ ጥፋት አጥፍተዋል ወደ ሐዲሱ ልመልሳችሁ قالوا انما تدعو اليه ጥሪ የምታደርግበት ነገር وما تقوله الحسن ምርጥ ነው ይመቻል ولكننا نريد ان تخبرنا ነገር ግን እኛ እንድትነግረን እንፈልጋለን لما عملنا كفاره ለሰራነው ስራ ላጠፋነው ጥፋት ከፋራ ምህረት አለን ብለው ጠየቁ ተخيلوا يا جماعه እስቲ አስቡት فما يكون الجواب ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ምላሹ ነብዩን ማሰቃየታቸው ብቻ አይበቃም ለአላህ ቁጣ በጣም በቂ ነው ሌላውን ተውትና ተማም ከዛ የከፋው ደግሞ ሽርኳል ጀዋቡ ምን ሆነ ቁል ነብዩ ናቸው የሚባሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል فعل امر ነው አይደል ሸሁየው يجب عليه التنفيذ ግድ ነው فعل امر ስለሆነ ትእዛዝ ስለሆነ ያንን ትእዛዝ መፈጸም ብቻ ነው የነብዩ ድርሻ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لبلتው ማፊ قل ትእዛዝ ነው قل للذين كفروا ለነዚያ ካዲያኖች ብለህ በላቸው አለ አላህ አሁን መጣው ለጠየቁቱ ማለት ነው አጀብ ምን ይበል እንዲህ አክፍታችሁ አበደን لكم هلاك ولكم عذاب ነው መልሱ لا قل للذين كفروا بل النزي على كعاديانوች اسمعوا جيدا የኔና የናንተ ወንጀል በየትኛውም ስሌት የነሱን ወንጀል ሩብ ላይ ሆነ ይችላል ኢንሻአላህ እነሱን ምን እንደሚል እንስማና የኛ ተስፋ ደግሞ ይለመልማል ብቻ ሳይሆን ያበባልም ጭምር ነው ኢንሻአላህ قال قل للذين كفروا بل النزي على كعاديانوች ለካዱት ينتهوا فتوك التملس كيتو كشركو كقتل النفس كزموتو كليلاوم ወንጀል ينتهوا توبه አርገው ከተመለሱ ክፍት የሆነውን በር ከገቡ ምን ይሆናል ያ ረብ يغفر لهم ما قد سلف ያለፈውን ጥፋታቸውን ሁላ እንሰርዝላቸዋለን አጀብ አለ يغفر لهم አንደኛ ወንጀላቸው ይማራል ሁለተኛ ገበናቸው ይደበቃል አማንም ከዛ በኋላ የሚወቅሳቸው የለም يغفر لهم ما قد سلف ይማር አላህ አቡ ጃህልን ሊምር ነበር አላህ አዎ والله አቡ ለሃብን ሊምር ነበር አላህ አይ والله ዑትባን ሊምር ነበር አላህ አይ والله ሸይባንም ሊምር ነበር አላህ አይ والله ረቢዓን ሊምር ነበር አላህ አይ والله ሊምር ነበር ያ ሱብሃንአላህ እያንተሁ ትተው ከተመለሱ ከጥፋታቸው يغفر لهم ما قد سلف ያለፈው ወንጀል በሙሉ ይማራል ያ ሱብሃንአላህ ከዚያስ ፈከረ አላህ وإن يعودوا እንቢ ብለው ደግሞ ወደ ጥፋታቸው ከተመለሱ
فقد مضت سنة الأولين ያለፈው አሰራራችን አልፏል ይቀጥላል እነሱም ላይ አየህ ያለፉትን እንዳጠፋ ነው እነዚህንም እናጠፋቸዋለን ከኛ ቁዋ በላይ የሚሆን የለም አለ ወደ ኢብኑ አባስ ቂሳ ላምጣችሁ ይሄ ለነብዩ በቀጥታ የተተላለፈ ትእዛዝ ነው ኢዘን እነዚህ ሰዎች ምህረት የሚሰጣቸው ከሆነ من باب أولى أننا أنت دمو تصفاتشن إن شاء الله سفينه متى إذا دخلنا بباب المفتوح بالزيابر لي زوب لنا مقباتي چالن عندهنا إيش ود ابن عباس إن إياك تيقوار الله قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أقول لك تيقوت تياكي اسكاهم من الله شال تستطب تيقوت تياكي يتاچوال شركو قتل النفس زمتو صوستون ما متى الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كان يوجه مننم مما يجزوتو عند ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أنا كفكركوت وجي نفسني على مكنيات ما يقلوتو ولد يتنيوم نفس وإن كان كافرا وإن كان ملحدا وإن كان مشركا وإن كان منافقا يتنيوم يسولج الزيتش عالم لاي بنزعنات يمنور مبت علو ማንም የሱን ነፍስ ያለ ምክንያት ሊያጠፋ አይገባ ከልከል ዲኑ ምንም ይሁን ምን ኢላ بالحق አለ ያለ ምክንያት አለ ወላ يزنون ዝሙት ማይሰሩትም አለ ይሄ ከባድ ወንጀል ነው አላህ ዘንዳ እንግዲህ قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله الله زندا كبال وانجل የሚባለው የትኛው ነው በየጠየቅኳቸዋል قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك በአላህ ላይ ቢጤ ማድረግህ ነው እሱ ፈጥሮ ሲያበቃ እሱ ፈጥሮ እሱ ያበላ እሱ ያጠጣ እሱ ያኖረ እሱ የተንከባከበ በሱ ላይ ደግሞ ሌላ ቢጤ ማድረግ ሌላን አካል ማጋራት ከዚህ የከፋ ወንጀል የለም ብለው አሉኝ አለ ثم ايو ከዛ ስለላ የሚከፋ ወንጀል የቱ ነው በየጠየቅኳቸዋል قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك كانت قار اندايبلا سقته لجهن مقدل لالو صلوات ربي وسلام عليه الله لجون كولد بوحالا انكم ميقلال لندي اي والله ارال بيقنو يقدلن بيقدو يشنين يسنابتن ارال دي كما ولدو بفيت بزمناوي مرفي بزمناوي كنين بزمناوي منامن ها يشنين نو على ልጆቻችንን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ እኛ ጋር አብረው ኖረው ሲያበቁ እቺን ነገር የሚጠቁም ይመስላል أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أنت قار أبرو مبلاتو سيساين يكمسبنيال رزقين يشامانيال بله لجهن مقدل كباد وانجل السنوال ونبي صلى الله عليه وسلم الله عندما يرزق فرتن قنا السناقبا مدنا رقو مدنا ميبالو أبو هنا نقر سمر الصوت فول نو مدنا وسدو ما ساسرا كم بيت ما أنا ما زجات اندات ولد مان كنينو مرفي بالآخري يا سبحان الله مدنا سجاتاتشين يالكندو هنا بمن يعمل والله بيتين يو دموزي بيتين يو جبي بلا نكون قال رب العزة والجلال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أجب رزقاتشون يقارني الله سماء إلي وما توعدون يقبه الله تشون قال كدان يقارني الله قالين الشرم على الله دمم يسماء كتابهم كتبني يمدريتم كتابهم كتبني ميار رقاقت الله شوالله رزقاتشون يقار سلمونه እንዳት ተጠራጠሩ አለና ከማላው አልፎ አጂብ ያለው ምሳሌ ሰጠ مثل ما انكم تنطقون ምሳሌው እንዲገባችሁ አለ
ሪዝቃችሁ እኔ ጋር ነው ያለው እምለው አባባል በሚገባችሁ አማርኛ ልንገራችሁና مثل ما أنكم تنطقون እናንተ እንደምትናገሩት ምሳሌ ነው አለ አላህ። ምን ማለት ነው? አሁን የምናገረው እኔ ስለመሆኔ እኔ እጠራጠራለሁ? ያ ጀማዓ የምናገረው እኔ መሐመድ ሙስጠፋ ነኝ፣ አልጠራጠርም። ምን ያለ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል አንድ ሰው ሲናገር ራሱ እየተናገረ እንዳለ እሱ ራሱ እንደማይጠራጠረው ሁላ ሪዝቃችሁ እኔ ጋር ነው ያልኩትን አባባል በዚህ ልክ እመኑኝ እንዳትጠራጠሩ አለ አላሁ ጀለ ወዐላ። ጉድ ያለው ምሳሌ በዚህ ደረጃ ቃል እየገባ አላህ ነህኑ ነርዙቁኩም ወኢያሁም እያለ ነህኑ ነርዙቁኩም ወኢያሁም አለና ነህኑ ነርዙቁሁም ወኢያኩም አለ። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በሁለቱም ገለጸው አላህ። ምን እያለ ነው ያለው ታውቃላችሁ? ነህኑ ነርዙቁኩም እኛንን እናንተን ሲሳይ የምንለግሳችሁ፣ ወኢያሁም እነሱን የምትወልዱትንም ልጅ ማለቱ ምን ማለት እንደሆነ ገብቷችኋል? እንኳን እነሱ የዕለት ወጫቸው ዳይፐርና ፓውደር ወተት የሆነውን ቀርቶ እናንተ የዕለት ወጫችሁ በሺ የሆነውን እንኳን የምንረዝቀው እኛ አይደለን እንዴ እያልኩ ነው። ነህኑ ነርዙቁኩም ማለት እኛን አስቀደም። ልጆቻችሁን አትግደሉ ነው ያለው አይደል? እኛ እንረዝቃቸዋለን አላለ። እኛ እንረዝቃቸዋለን እናንተ እንኳን እነሱን አለ አላህ። ቢማዕና ወጫችሁ ብዙ የሆነውን እናንተን ፍላጎታችሁ ብዙ የሆነውን እናንተን እንኳን እየረዘቅን ያለነው እንኳን ፍላጎታችሁ ጥቃቅን የሆነውን ቀርቶ ምን ነካችሁ? እናንተን እየረዘቅን እነሱን ይጠናናል ብላችሁ አሰባችሁ እንዴ? አለ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል። فلنعود الى قصتنا ወደ ነጥቡ እንመለስ። أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أنت ጋር እንዳይበራ ሰግተህ ልጅህን መግደል ነው ከባድ ወንጀል አሉ። ሶስተኛ وأن تزاني بحليلة ماذا ምንድነው? بحليلة جارك أحسن በጎረቤትህ ሚስት ላይ ዝሙት መስራት ነው ትልቁ ወንጀል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሶስቱንም እንዴት እንደገለጹት እዩ እንግዲህ የጎረቤትን ሚስት ለምን አመጡት? ዝሙት መስራት ብቻ ቢሉት በቂ አልነበር? የጎረቤት ሚስት ያመጡበት ምክንያት አንደኛ ነፍስ ያጣፋል፣ ሁለተኛ ዘር ያጠፋል፣ ሶስተኛ የተውበት እድል ይነሳል። እንዴት የተውበት እድል እንዴት ነው የሚነሳ? ሩቅ በሆነች ሴት ዝሙት ብትሰራ አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቃችሁና ወይንም ሩቅ በሆነ ወንድ ላይ ዝሙት ብትሰራ አላህ ይጠብቅልን እህቶቻችንንና ቢሰሩ በአጋጣሚ ኦር ብንሰራ ምንድነው የሚሆነው? ከዛች ሴት ጋር ኦር ከዛ ወንድ ጋር የመገናኘቱ እድል ጠባብ ስለሆነ ጥፋቱም የሚጸጸት ስለሆነ ተውበት ያደርግና ዳግም ላለመስራት ስልኩንም ያጠፋል፣ እዛ አካባቢም አይሄድም። አለቀ። ዲሌት ያደርጋል፣ ዲሌት ታደርጋለች ኦል ቁጥሩን አለቀ። የተውበት እድል አለ። ጎረቤት ከሆነስ ጎረቤት ከሆነችስ ማፊ የተውበት እድል። ስትወጣ ስትገባ ሲያያት፣ ሲገባ ስትወጣ ስታየው፣ ዛሬ ደግሞ አምሮብሻል ሲላት ደውሎ፣ ዛሬ ደግሞ የተቀባው ሽቶ አንዱ አጂብ ነው ስትለው፣ ታዲያ ምን አለ ሲል ምን አለ ስትል ይደጋገማል ጥፋቱ፣ ያገረሻል ጥፋት ይካል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነፍስ ያጣፋል። በአጋጣሚ ባል ቢያገኝ ያው ነው ያልቅለታል አይደለ? ይጠፋፋል። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛ ያልኩት ዘር ይበላሻል። ያኒ ዘር ይቀላቀላል ስለሚደጋገም አንድ ቀን ልጸንስ ትችላለች። አላኩል ሐል ነብዩን ሶስቱንም ገለጹ አይደል? አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ምን አለ? والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا جهنم مستقبال تواردو زقتو جهنم مستقبال قالنا لتأيكو التياكي اسكوم الله شال تملسم قال رب العزة والجلال إلا من تاب أي بعد هذه العظام نزي كباباد وانجلوچن كسر بحالا إلا من تاب ببرو يقبا وآمن شركون يتوى وعمل صالحا زمتن يتوى ملكاب يسرع يا قبا كمستو غار منور يازه مست كالچو توبت ያደረገ ባል ካላት ተውበት ያደረገች ካላ ገባች ያገባች ኢላ አኺሪህ እህቶቻችንን ጥሩ ጥሩ ባል አላህ ይስጣቸው። አሚን በሉ እንጂ እናንተንም ጥሩ ባል አላህ ያርጋችሁ፣ እኛንም ጥሩ ባል አላህ ያድርገን። ያላገቡትን አላህ ትዳር ይስጣቸው፣ ያገቡትን ትዳራቸው ሙባረክ አላህ ያርግላቸው።
ኢዘን ወአመነ ወዐሚለ ሷሊሐን ያመነና መልካም ስራን የቀጠለ ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይማራል አለ አላህ። ወላሂ ይማራል ብቻ አለ። እንግዲያውሳ ምን አለ? ኡላኢክ። ይሄ ቁርአን አገላለጽ ኡላኢክ የሚለው አገላለጽ ማዕናው ሌላ ነው። ቁርአን እያንዳንዱ አሰካክ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። ኡላኢክ ደረጃ ነው። አየህ፣ እነዚያ ከወንጀል ዝቅጠት ወደ ተውበት ከፍታ የወጡቱ አለ ከፍ አድርጎ ሲገልጻቸው ኡላኢከ እነዚያ ደረጃቸው የላቁቱ ከፍ ያሉቱ ምን ይሆናል? ያ ረብ ዩበድሉ ላሁ ሰይአትህም ሐሰናት። ያ ሱብሓነላህ ወንጀላቸውን በሙሉ ወደ መልካም ቀይረዋለሁ አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወንጀላቸውን በሙሉ ወደ መልካም ቀይረዋለሁ። እኛ መቼ ነው ይሄ ያልክ እንደሆነ ኢዛ ደኸሉ ቢባቢል መፍቱሂ ቀብለል ገርገራ ሞት ከመምጣቷ በፊት ክፍት በሆነው በር የገቡ እንደሆነ ቃለ ሻዒር ወቱብ ሚማ ጀነይተ ወአንተ ሐዩን ወኩን ሙተየቂዘን ቀብለ ሩቃዲ ሰተንደሙ ኢን ረሐልተ ቢገይሪ ዛድን ወተሽቃ ኢዝ ዩናዲከ ልሙናዲ አተርዳ አን ተኩነ ሳሒበ ቀውምን ለሁም ዛዱ ወአንተ ቢገይሪ ዛዲ። ያ ሰላም ወቱብ ሚማ ጀነይተ ወአንተ ሐዩን አንተ ሕያው ሆነ ሐያትህን አብሮ ኑሮ ሳትሞት ተውበት አድርግና ተመለስ ካጠፋኸው ጥፋት። ወአንተ ሐዩን ቀብለል ገርገራ ቀብለል መውት ከሞት በፊት ሞቲቱ የቀረበች እንደሆነ ማፊ ተውበት። በየሞቲቱ ጊዜ እኮ ፊርዓውንም ተውበት ሞክሮ ነበር እኮ አይደል እንዴ? በጣም ብዙ መግለጫዎችን 5 መግለጫ ደርድሮ ነበር። አምኛለሁ፣ ሙሳ ባመነው፣ ሃሩን ባመነው በአንዱ አላህ እኔ ሙስሊም ነኝ ደርድሮ ነበር። ምላሹ ምን ነበረ? አልአነ ወቀድ ዐሰይተ ቀብሉ። አሁን ነው እንዴ ስታጠፋ ከርመህ እጅራምህ በስቶ እስቲ ያንተን እንትንህን እንየው፣ ሰሃኢፎችህን እንየው፣ መዝገብክን እንየው። እስቲ አንድ ኸይር እናገኝበታለን። ጥፋት ብቻ አይደል ያንተ መዝገብ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ቀትሉን ወኩፍሩን ወኢጅራሙን ወንጀል ብቻ ነው። ምንም አንድ መልካም ነገር የለህም። አልአነ ያ ፊርዓውን አሁን ነው እንዴ ተውበት የምታረገው? ወቀድ ዐሰይተ ቀብሉ ከዚህ ቀደም በነበረው ህይወት የተሰጠህን ዕድል አቃጥለህ ስታበቃ አሁን ነው እንዴ አለ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል። አሁን ነው እንዴ ሳንባል ነው ተውበት ማድረግ ያለብን። ወአንተ ሐዩን ወኩን ሙተየቂዘን የነቃሁን ቀብለ ሩቃዲ ከመተኛትህ በፊት አለ። የት ከመተኛት በፊት? ቀብሩስ ከመተኛት በፊት። ያ ለይተኒ ቀደምቱ ሊሐያቲ ከማለትህ በፊት የዚያ ለታ ያ ለይተኒ ቀደምቱ ሊሐያቲ ላ የንፋዕ ዛሬ ነው። ቀብለ ነደም ወኩን ሙተየቂዘን ቀብለ ሩቃዲ ሰተንደም በኋላ ትጸጸታለህ። ኢን ረሐልተ ቢገይሪ ዛድን ስንቅ ሳትይዝ የተጓዝክ እንደሆነ ትነደማለህ። ዋልህ ወተሽቃ እድለቢስም ትሆናለህ። ኢዝ ዩናዲከ ልሙናዲ ጥሪ ሲተላለፍልህ። ምን አይነት ጥሪ? አስሓቡ ልየሚን ኢለል የሚን ወአስሓቡ ሽማል ኢለል ሽማል የሚባልበት ቀን አለ። የቀኝ ጓዶች ወደ ቀኝ ከቀኞቹ አላህ ይመድበን፣ አሚን በሉ። የግራ ጓዶች ወደ ግራ ከግራ አላህ ይጠብቀን። ሁለት ብቻ ነው ያለው እዛ መንደሩ፣ ሁለት ብቻ ነው መንደሩ። በቃ ቀኝ ዞን አለ፣ ግራ ዞን አለ፣ አለቀ። ሁለት ብቻ ነው መንደሩ ያለው። ኢዘን አስሓቡ ሽማል ኢለናር ወአስሓቡ ልጀነቲ ኢለልጀና አስሓቡ ልየሚን ኢለልጀና ስለሆነ የዚያ ለታ ወደ ግራ ተብለ ስትጠራ ትነደማል። እድለቢስ እንዳትሆን ነግሬሃለሁኝ አለና አተርዳ እንደው ደስ ይልሃል አንተኩነ ሳሒበ ቀውሚን ከህዝቦች ጋር ጓደኛ ሆነ አብረ መጓዝ ትፈልጋለህ? ሞቱ ሁሉንም ያዳርሳል መቼም እሚተው የለም። አንተ ወንጀለኛ ነህ ቆይ እስከ ተውበት፣ አንተኛው ደግሞ መልካመኛ ነህ ተጓዝ የለም። ሁሉንም በየተራው ይወስዳል። ሀብታም ድሃ ምናምን አይል። አየህ
የእስቲ ትንሽ የጀመራችሁትን እስኪጨርሱ ድረስ እድል ልስጣችሁ፣ ትንሽ ቆዩ፣ ቤቱን ጨርሰው፣ ስራህን ጨርስ፣ ፕሮጀክትህን ጨርስ፣ አሁን ያወጣኸውን ፕሮፖዛል ያደረከውን ነገር ጨርሰው። የለም እኛ እናስባለን፣ እናቅዳለን፣ የሆነ ነገር ለማስፈጸም ጉዞ እንጀምራለን። ሞት ይመጣና መንገድ ላይ ይቆርጣል። እንዲህ ነው ስራው፣ አሰራሩ ይሄ ነው። ኢዘን ሰተደሙ ጸጸት ይመታብሃል በኋላ ላይ። አተርዳ አን ተኩነ ሳሒበ ቀውምን ለሁም ዛዱን ስንቅ ያላቸው እነሱ፣ ወአንተ ቢገይሪ ዛዲ አንተ ደግሞ ያለ ስንቅ ባዶ እጅህን ሄደክ የበይ ተመልካች ከጃይ መሆን ትፈልጋለህን? አዩሃ ልአሒባ ይሄ ርዕስ ለምን መረጥኩት? መን የድኹሉ ፊህ ለምን መረጥኩት? ወንድሞችስ ለምን ተስማሙ? ፈጀዛሁም ላሁ ኸይረን ይህም ፕሮግራም ያዘጋጁት ለምን ተስማሙ ያላችሁ እንደሆነ ሓሉና ቀብለ ሸህሪ ረመዳን ወሓሉና ፊ ረመዳን ሙኽተሊፍ። ከረመዳን በፊት የነበረን ማንነት አሁን ረመዳን ውስጥ ያለን ማንነት ሙሉ ለሙሉ የተለያየ ነው። ከረመዳን በፊት ሀጀርና አልመሳጅድ መስጂዶችን ቸል ብለናቸው ነበረ። ወሀጀርና አልቁርአን ቁርአንን ቸል ብለን ነበረ። ሰደቃ ላይ ተሳንፈን ነበረ። እስትግፋሩን ተሳንፈን ነበረ። ሶላት አለ ነቢይን ተሳንፈን ነበር። ዚክሩላህ ዐዘ ወጀልን ተሳንፈን ነበረ። ቢረል ዋሊደይንን ተሳንፈን ነበር። መልካም የሚባሉ ስራዎችን በሙሉ ትንሽዬ ሰንፈንባቸው ነበረ። ኢላ መን ረሒመ ረብ አላህ ያላዘነለት ካልሆነ በስተቀር ብዙሃኖቻችን ርቀን ነበረ ከመልካሙ ስራ ትልቁም ትንሹ። ታዲያ ረመዳን በሚመጣበት ጊዜ ሰዎች ወደ መልካሙ ስራ መሽቀዳደም ይይዛሉ። هذه سنة الله በዓለም ላይ ያለው አሰራር ይሄ ነው። ረመዳን ሲመጣ ሰዎች ለመልካም ስራ ይነሳሳሉ፣ ይሽቀዳደማሉ። ገብተዋል ማለት ነው ወደ አላሁ ጀለ ወዐዝ ቤት። ወደ መስጂድ ጠፍቶ የነበረው ወደ መስጂድ፣ ከመስጂድ ጠፍቶ የነበረው ወደ መስጂድ መጥቷል። ከተውበት ጠፍቶ የነበረው ተውበት አድርጓል። ከቁርአን ጠፍቶ የነበረው ወደ ቁርአን ተመልሷል። ከዒልም ጠፍቶ ብቻ ወደ መልካሙ ስራ ተመልሰናል። ከገባን በኋላ መውጣቱ ሙሲባ፣ ላለመውጣት ደግሞ በሩ ክፍት መሆኑን እዚህ መድረክ ላይ የሚወጡ ዱዓቶች፣ እዚህ መድረክ ላይ የሚወጡ ዑለማዎች፣ ኹጥባ ላይ የሚወጡ ኹጠባዎች ለህዝቡ ተስፋን የሚያለመልሙ አሐዲሶችን የቁርአን አያዎችን በመንገር ወደ መስጂድ የመጡትን ሰዎች መስጂድ ውስጥ ማስቀረት ይጠበቅብናል። ነገር ግን አሰይተ ወዐሰይተ ወፈዐልተ ወሰነዕተ ብለን ተውቢኽ ያደረግንበት እንደሆነ ሀያትክም በሙሉ እንዲሆነ እንዲያጥፍተሽ ያልናት እንደሆነ በጠፋበት በዛው ይቀራል። ብዙ ዳዕዋዎቻችን አብዛኛዎቹ ኢላ መን ረሒመ ረቢ፣ በተለይ ወጣቱ የሚያደርገው ዳዕዋ ኢላ መን ረሒመ ረቢ አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር ሙልሃም የሆኑ ወጣቶች አሉ። እንደው ካዛ በስተቀር ሰዎችን ከመስጂድ የሚያሸሹ ሆነው ታገኛቸዋለን። ወደ መስጂድ የሚያቀርቡ ሆነው አታገኛቸውም። የነቢዩ አሰራር ግን እንደዛ አይደለም። ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ። በተለይ ተውበት አድርጎ የሚመለስን ያገኙ እንደሆነ ልባቸውን አስፍተው ቤታቸውን አስፍተው ልዩ አቀባበል ነው የሚያደርጉት። ኢነማ ቡዒስቱ ሙየሲረን አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ እኮ የተላኩቱ ሙየሲር ሆኜ ነው። ኢነማ ቡዒስቱ ሙየሲሪን፣ እናንተም የተነሳችሁት ለህዝብ እንድትዳረሱ የተደረጋችሁት ኩንቱም ኸይረ ኡመትን ኡኽሪጀት ሊናስ የተባላችሁት ሙየሲሪን ናቸው። አግሪዎች ሆናችሁ ነው እንጂ አጥባቂዎች፣ አክራሪዎች ቢማዕና ተስፋ የምታስቆርጡ ሆናችሁ አይደለም እናንተ ለዚህ ስራ የተጋበዛችሁት ይላል። ያ ጀማዓ ዑለማዎች ተስፋ ካስቆረጡ ማህበረሰቡን፣ ዱዓቶች ተስፋ ካስቆረጡ፣ ሼኾች ተስፋ ካስቆረጡ፣ ኹጠባዎች ተስፋ ካስቆረጡ ማን ነው ተስፋን የሚያለመልመው? ሰይጣን ተስፋ አስቆራጭ ነው ሁሌ። ነፍስያ ተስፋ አስቆራጭ ናት ሁሌ። የሆነ ወንጀል ሰርተን እኮ ተውበት ለማድረግ ስናስብ በተለይ ሴቶቹ አጢፋ ስላላቸው፣ የዋህነት ስላላቸው፣ በትንሽ ነገር ተስፋ መቁረጥ ስላለባቸው ካሁን በኋላ እኔን አላህ ይምረኛል ብለው ራሳቸውን ወደ ጥፋት የሚዳረጉ ብዙ ሰዎች አሉ። በል ነፍሳቸውን የሚያጠፉ አሉ። ነገር ግን እዚህ ጋር የምናቀርባቸው ፕሮግራሞች በተለይ በእንደነዚህ አይነት መዋሲሞች፣ በእንደነዚህ አይነት ወርቃማ ጊዜዎች የምናቀርባቸው ፕሮግራሞች ወሳኞች ናቸው። አንድ ቂሳ ልንገራችሁ፣ ሰዓቱም እያለቀ ስለሆነ እንظሩ جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالفاحشة نبي زندا عند وطات لج
መጣና ልክ መስጂድ ዘው ብሎ ገብቶ ያ ረሱላላህ ቁሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እذن لي بالزنا አላቸው ዝሙት ፍቀዱልኝ ዝሙት ሐራም ነው በሸሪዓው ነገር ግን ለኔ በስፔሻል ኬዝ ይታይልኝና ለኔ ራሱን የቻለ ሸሪዓ ይዘርጋልኝ ይደንገግልኝ ለምን የሴቶች ጉዳይ ለኔ ከባድ ነውና አለ የሴቶች ጉዳይ ከባድ የሆነበት አለ አይደል የወንዶችም ጉዳይ ከባድ የሆነባቸው አይጠፉም ጀይ አላህ ይጠብቀን اذن لي بالزنا ለኔ በስፔሻል ኬዝ ለየት ያለ ሸሪዓ ይደንገግልኝና ዝሙት ይፈቀድልኝ አላቸው فماذا كنتم تقولون لو قال لي واحد من الشباب لو قال لي مثل المقالة ቺን አሁን ሻቡ ያላትን ለኔ ብሎ ቢለኝ ምን ትሉት ነበር እናንተ አስተናጋጆች አንቃችሁ ታስወጡት ነበር ያደበቢስ ቀልቡን ነካ ያደረገው እንደው አይደለ ሾጥ አርጎታል ብላችሁ ታስወጡት ነበር አይደል ሰሃባዎች ጮሁበት ምን አሉ እንዴት ይባላል ሱአል አደብ ነብዩ ፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋሂሻ ዝሙት ፍቀዱልኝ ከባድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دعوه ተውት أدنوه إلي ودني أقربت عجب ربي أدنوه إلي يا مشايخ ويا دعاة ويا علماء أدنوه إلي ودني أقربت نا ودني حبيبي نا ودني أيه معصية لا يالن معصية أنا درم من رداو ولا معصية درم من قفترو نقراو سانسبوالن بل አንዳንድ ጊዜ ከዛ ማዕሲያ መከልከላችን ወደ ሌላ ማዕሲያ የሚያሸጋግረው ከሆነ ቢያንስ የከፋ ደረጃ እንዳይደርስ እዛው ላይ እንተዋዋለን ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ከለታት አንድ ቀን መንገድ ላይ ያለፉ ሸባቦች ቁጭ ብለው ቁማር እየተጫወቱ መጠጥ ይጠጣሉ ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ ዐለይሂ አይተዋቸው እንዳላየው ሆነው አለፉ ከዚያ ደረሶቻቸው አብረዋቸው የነበሩ أما نمنعه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وعلى الحديث عنك لكلاቸውም እንዴ ሙንከር ያየ ይከልከል فإن لم يستطع فبلسانه ቢያንስ حرام ነው ብለን እንበላቸው فإن لم يستطع فبقلبه ሶስተኛው ደረጃ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من قالوا دعوهم على حالهم ባሉበት ቦታ ተዋቸዋል ለምን አሁን የከለከልናቸው እንደሆነ በዚህ መንፈሳቸው ወደ ከተማ ገብተው አሁን እየሰሩ ያሉት መጠጥ ነው በራሳቸው የበቃ ነው ወከذلك ቁማር ነው ራሳቸው ጋር የበቃ ነው ግን ከዚህ ከልክለን ያባረርናቸው እንደሆነ ጥፋታቸው የከፋ ሊሆን ስለሚችል ወደ ከተማ ገብተው ሌላ ታላላቅ ወንጀሎችን ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ ቢያንስ በዚህ ይብቃቁ ተዋቸው ብለው አልፈው ሄዱ ረህመቱላህ ዐለይሂ إذن ቢያንስ ከባባድ ወንጀል እየሰራ እያለ አይተነው የከለከልነው እንደሆነ ወደ ባሰው ይሄዳል ብለን ያሰብን እንደሆነ እዛው መተው በመከልከላችን አመካከራችን ያማረ እንደሆነ ደግሞ እንመልሳቸዋለን ብለን ተስፋ ያደረግን እንደሆነ መምከር ግን ዳዕዋ ሳይንስ ነው ዳዕዋ ጥበብ ነው ዳዕዋ ሕክማ ነው ጥበብ ይፈልጋል ዳዕዋ መኮርኮር ይፈልጋል የሰዎችን ልብ ምክንያቱም የምታናግረው ያለው አቅልን ነው የሰው ልጅን ነው እያናገርክ ያለው ፍላጎቱን ነው ተው እያልክ ያለው ከባድ ነገር ነው የሰውን ፍላጎት ማስተው የሰውን ሐሳብ ማስቀየር እና ብረትን ማጥመም እንደምታመጣው ብረትን ማጥመም ነው የሚከብደው የሰውን ሐሳብ ዘወር ማድረግ ከባድ ነው ጥበብ ይፈልጋል ልቡን ማግኘት ይፈልጋል ጀይ ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دعوه وادنوه إلي ودني أقرب التوت قالوا من بلوالو أترضاه لزوجتك أترضاه لأمك أترضاه لخالتك أترضاه لعمتك أترضاه لابنتك حديث الله سطروا بيه ويجيبه ويقول له والله لا والله فداك أبي وأمي يا رسول الله لا والله جعلني الله فداك
አበደን ወላሂ አላህ የእርሶ ጦስ ያውጣኝና ለእርሶ ጦስ አላህ ያውጣኝና አተርዳሁ ሊኡሚክ ብለው ሲሉት ላ ወላህ ጀዓለኒ አላሁ ፊዳከ ያ ረሱለላህ አተርዳሁ ሊዘውጀቲክ አተርዳሁ ሊኡሚክ እስከ መጨረሻው እያለ ሲቀጥል ነቢዩ ምን ይመልሱለታል? ኢነ ናስ ላ የርضውነሁ ሊኡመሃቲህም ወላ የርضውነሁ ሊዘውጃትህም ወላ የርضውነሁ ሊኻላትህም ወላ የርضውነሁ ሊበናትህም ወላ የርضውነሁ ኢላ አኺሪል ሐዲስ አሉትና አሁን ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? ኢቅናዕ ይባላል። ማርካት ይዘክ የመጣ ከሆነ ፍላጎት ለማስተው እኔ ነው አይቻልም አይደለም ማለት ያለብኝ። እንግዲያውሳ ኢቅናዕ ማድረግ መቻል አለብኝ። ያንተን ፍላጎት ማለት በማስረዳህ የማስረዳ ጥበቤ ማርካት መቻል አለበት። ያ ውስጥ ላይ ያለው ፍላጎትክና ጥያቄ ምልስ እንዲልና ፍላጎትህ እንዲተውህ ኢቅናዕ ማድረግ መቻል አለብኝና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማርካት በዚህ ደረጃ መከሩትና ከዚያ ሁሉንም ካስጨረሱት በኋላ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ዛደሁ ሚን ፈድሊህ ሌላ ነገር ጨመሩለት ከችሮታቸው መታ አደረጉትና አላሁመ እግፊር ዘንበህ ያ ረቢ ወንጀሉን ማረለት። ለምን ዝሙት ፈልጋለሁ ብሎ ነይቷላ። እንደውም ሊያስፈቅድ መጥቷላ። ከዚህ ቀደም እየሰራ ነበር ማለት ነው። አሁን በስፔሻል ኬዝ ይፈቀድልኝና ሐራምነቱ ተነስቶልኝ በነፃነት ለስራ ነው ያለው እንጂ ስራው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያለፈውን ወንጀል ሁላ ማረው። አንድ ሁለተኛ ወጠሂር ቀልበሁ ሚን አልፈዋሂሽ ያኔ ሚን ኢራደት አልፈዋሂሽ ቀልቡንም እንደነዚህ አይነት ርካሽ የሆኑ ነገሮችን እንዳይፈልግ አጽዳለት። ثم قال وحسن فرجه ብልቱንም ከሐራም አጽዳለት ጠብቅለት ካሁን በኋላ ብለው ዱዓ አደረጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። خرج من رسول الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال إن أكره شيء عنده እሱ ዘንዳ የሚጠላ ነገር የመጨረሻ አጸያፊ የሆነ ነገር ዝሙት ሆኖ ወጣ ብለላል። መጀመሪያ ግን ዝሙት ነበር እሱ ጋር ብቸኛው ፍላጎት። إذن أيها الأحبة ሸባቦችን በዚህ መልኩ ከተንከባከበናቸውና ከሳብናቸው ወንጀል ላይ ያሉ ሰዎችን እኔንም እናንተንም ሁላችንም ወንጀለኞች ነንና እንደ አቅማችንና እንደ ደረጃችን ከተያዘንና እንክብካቤ ከተደረገልን የአላህን ቤት የምንርቅበት ምክንያት የለም። የአላህን ቤት የምንሸሽበት ምክንያት የለም። የተከፈተውን በር የማንገባበት ምክንያት የለም። إذن أيها الأحبة من يدخل فيه የሚለውን ርዕስ የመረጥኩበት ምክንያት ሁላችንም ኸጣዎች ስለሆንን እንደነዚህ የሆኑ አጓጊ የሆኑ ሐዲሶችና ቂሰሶችን በምንሰማበት ጊዜ በበሩ ለመግባት ቀላል ስለሚሆንልን ነው። ከሚና ካነ ዩሰሊ 5 ሰለዋት ሰዓቷን ጠብቆ 5 ወቅት ሰላት ከኛ ውስጥ ማን ነበር ሲሰግድ የነበረው? ኢላ መን ረሒመ ረቢ አይደል? ይሄ ነበር ሐላችን። ስለዚህ ስንታችን ነበርን ቀበቀን ሲሰግድ የነበረው ካላችሁ ኢላ መን ረሒመ ረቢ። አሁን ላይ ግን በረመዳን በረካ 5 ወቅት ሰላት ጠብቀን እየሰገድን ያለ በዚሁ እንድንቀጥል መስጂድ ውስጥ ማስቀረት ከኛ ይጠበቃል። فلذلك اخواني الله سبحانه وتعالى በሰማነው የምንፈየድ አላህ ያድርገን። በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገንና እዚህ መስጂድ ተገንብቷል። እንደዚህ አይነት ጠንካራ ማንነቶች ያሉበት መንደር ሆኗል። ብዙ ጊዜ መስጂዶች ይገነባሉ፣ ያሸበርቃሉ፣ ማህበረሰብ ግን ይፈርሳል። አላህን የሚያስደስተው የመስጂድ ግንባታ አይደለም፣ የመስጂድ ማሸብረቅ አይደለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅያም ሲቃረብ በመስጂድ የሚሽቀዳደሙ በመስጂድ ውበት በመስጂድ ጌጥ የሚሽቀዳደሙ ሰዎች ይመጣሉ፣ ሰላትን ግን የሚዘነጉ ብለዋል። ያ ማንነት አሁን እየታየ ነው ያለው፣ ሀገሬም ላይ ዓለም ላይም እየታየ ነው ያለው። እናንተ ጋር ያ እንዳይታይ ከመስጂድ ግንባታው የበለጠ ልታሰምሩበት አደራ ምለው ማህበረሰብ ግንባታ ላይ ማህበረሰብ ግንባታ ይቀድማልና የማህበረሰብ ግንባታ ሊኖር የሚችለው ሊገኝ የሚችለው ብቸኛው መንገድ ተዕሊም ብቻ
ቁርአንን በማቅራት ብቻ ነው። ሐዲስን በማቅራት ፊቅህን በማቅራት ተውሂድን በማቅራት ብቻ ነው። ሌላ መንገድ የለውም። ማህበረሰባችን ልንገነባ የምንችለው በዛ። ስለዚህ በዚህ ባማረ ባሸበረቀ መስጂድ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ያንን ዒልም እየቀሩ ቁርአን እየቀሩ በዚያ ቀደም በሰማነው ድምጽ መልኩ መግቢያ ላይ የሰማነው ድምጽ ሰምታችኋል። በዚያ መልኩ የሚቀሩ ብዙ ቁራዎችን ባበዛን ቁጥር ለዚህ መንደር የምንበቃ ለዚህ አካባቢ የምንበቃ በየረመዳኑ ተራዊህ በሚያስፈልግበት ሰዓት ከዚህ መስጂድ ሉዕካንን የምንልክ ሰዎች መሆን ነው የሚጠበቅብን። ያንን ካደረግን ነው የመስጂዱን ፍሬ ያገኘ ነው የመስጂዱን አበባ ያየ ነው ያንን ያደረግን እንደሆነ ዝም ብለን ለአምስት ወቅት ሰላት ብቻ የገነባ ነው እንደሆነ የመስጂድ ዓላማው እሱ አይደለም። የመስጂድ ዓላማው እሱ አይደለም። ያ አይደለም ዓላማው። የመስጂድ ዓላማው የትኛውም እስላማዊ የሆኑ ጉዳዮች ማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮች የትኛውም ፖለቲካዊም በለው ኢኮኖሚያዊም በለው ጉዳዮችን በሙሉ ሙስሊሙን የሚመለከቱ ሀገርንም የሚመለከቱ ነገሮችን በሙሉ እንድንመካከርበትና አቅጣጫ እንድናስይዝበት እንድንማማርበት ትውልድን እንድንቀርጽበትና ለሀገር ለወገን የሚበቃ ትውልድ እንድናበቃበት ነው መስጂድ ዓላማ። ስለዚህ ከዚህ መስጂድ የሚወጡ ትላልቅ ማንነቶች ሊኖሩ ይገባል። እነዚህን አስተምረን አቅርተን አብቅተን ወደ ሀገር ስናሸጋግራቸው ሀገራችን ልታድግ የምትችለው የቀራ የዓሊም የሆነ ተረካቢ ስታገኝ ነው። ዲናችንም ከፍታው የሚረጋገጠው ዓሊም የሆነ የቀራ የተማረ ተረካቢ ስታገኝ። ስለዚህ በዓለማዊ ትምህርት ላይ ትኩረት እንደምናደርገው ሁላ ለልጆቻችን ሌክቸሪ ትምህርት ቤት እንደምናስገባቸው ሁላ እቤት ውስጥም ማስጠኝ እንደምንቀጥርላቸው ሁላ መምህራኖችንም ሄደን እንደምንከታተለው ሁላ ቁርአንም ቤት ላይ እንደዛው ቢያንስ 5% እንኳን ክትትል እናድርግ። ቢያንስ ተው የትምህርት ቤቱን ያህል እንኳን ተው ዘበት ነው ሐራም ሆኗል በዛሬ ዘመን። ቢያንስ 5% 10% እንኳን ለቁርአን ትኩረት እናድርግና ፈዩባረክ ኢንሻአላሁ ዐዘ ወጀል ትንሿን ይባርካታል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። የቁርአን ጉዳይ ሲሆን ቁርአን ያልቀራ ትውልድ ለሀገርም ጣጣ ነው፣ ለወላጅም ጣጣ ነው፣ ለትውልዱ ሁላ አዛን የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ዘመኑ የከፋ ዘመን የወትሮ የናንተው የአበው ዘመን ጥሩ ዘመን ላይ ነበር የነበረው። አላፊጥራ ነበረ ማህበረሰቡ። ኢትዮጵያዊነት ብዙ እሴቶች ነበሩን ወትሮን። እነዛን እሴቶቻችንን የሚያስጠፉ ማአት ነገሮች ናቸው እየመጡ ያሉት። ያለነው በቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ነው ያለነውና ያ ቴክኖሎጂ ልጆቻችንን እንዳያበላሽብን ዘንዳ መብትየው ወደ መስጂድ መላክ ወደ ቁርአን መላክ በሐዲስ ማረቅ በቁርአን ማረቅ ብቻ ነው። ካልሆነ ግን ያመልጣሉ፣ መያዣ ይጠፋል በኋላ። አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን። ዛሬ ሊቃዓችንን ሙባረክ አላህ ያርግልን። ዛሬ በመስጂዱ እንደሰበሰበን ነገ ደግሞ በጀነቱ አላህ ይሰብስበን። ሊቃዓችንን የዛሬ ብቻ አድርገው የሚከታተልም አላህ ያደርገው። እድሜያችሁን አላህ ያርዝመው። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንድም እህቶች ልጅ አላህ ያውጣላቸው። ሀያታቸውን ሙባረክ አላህ ያድርገው። እነሁ ዐላ ኩሊ ሸይን ቀዲር። እኔንም አላህ ይጠብቀኝ። አሚን በሉ። በእኔ ጊዜ ያሳነሳችሁ ነው። ሰላሙ አለይኩም። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።